बच्चों, आज नया एक नाटक के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। बाल्यकाल में अनेक खेलों को खेलते हैं। उसमें गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कबड्डी और ऐसे वॉलीबॉल, थ्रोबॉल ऐसे खेलों को खेलते हैं। लेकिन गांवों में और एक तरह का खेलों को भी खेलते हैं। कांटे खेल भी खेलते हैं। ये लड़कों ने मिलजुल करके कांटे खेल को खेलते हैं। ऐसे खेलों को खेलने के समय में होने वाला घटन को एक नाटक के रूप में प्रदर्शन किया गया है। इस नाटक के द्वारा बच्चों में होने वाला शक्तियों को बाहर डालने के लिए प्रयास किया गया है, क्योंकि सभी मिलजुल करके बच्चे कोई काम करे तो वह काम यश बन जाते हैं। इसलिए ऐसा काम करने के लिए बाल शक्ति होना चाहिए। आज का नाटक का नाम ही बाल शक्ति। बाल शक्ति नाटक का लेखक का नाम जगत राम आर्य। जगत राम आर्य जी लिखा हुआ उसका अखाड़ा ग्रंथ या विधा नाटिका या लघु नाटिका, इसमें आने वाला 4 इकाई है, 4 भाग है। ये 4 भाग में या 4 दृश्य में एक दृश्य में एक घटना चलते हैं। ऐसे 4 दृश्य आते हैं। पहले बाल शक्ति नाटक में आने वाला पात्र परिचय के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। इस पाठ में आने वाला पात्र ऐसा है: रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज। कुल मिलकर के 6 छात्र थे। इस नाटक में आने वाला पात्र 6 पात्र है। ये सभी बालक है। ये स्कूल के बच्चे भी हैं। ಇವು 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ರಾಮು, ಶ್ಯಾಮು, ಮೋಹನ್, संजय, किशोर, मनोज। ऐसे 6 छात्र थे। उसके साथ इस पात्र में, इस नाटक में आने वाला पात्र गुरुजी। गुरुजी स्कूल के अध्यापक थे। उस स्कूल का अध्यापक, स्कूल के अध्यापक। और उसके साथ इस नाटक में एक कलेक्टर का मतलब जिल्लाधिकारी, कन्नड़ में कहते हैं जिल्लाधिकारी, कमिश्नर ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, जिले ಒಬ್ಬ अधिकारी ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು। नेक्स्ट इसके साथ एक बुजुर्ग का मतलब वृद्ध का मतलब ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ, ಅವರು ಸಹ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಗಳು। ಮಕ್ಕಳೇ, इस पाठ में आने वाला यह पात्र परिचय है। और इस रामू और श्यामू दोनों भी कांजे खेलने में व्यस्त थे। मಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಕಾಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲಿಯನ್ನ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಗೋಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಈ ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನ, ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈ ರಾಮು और श्यामू दोनों भी कांजे खेलने में व्यस्त थे। ಅವರು ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ರು। ನಾನು ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಓದ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ: ರಾಮು, श्यामू, मोहन, संजय,
किशोर, मनोज स्कूल के छात्र थे। गुरुजी स्कूल के अध्यापक, कलेक्टर साहब, एक बुजुर्ग। पहला दृश्य, रामू और श्यामू कांधे खेलने में व्यस्त है। रामू श्यामू से हरे वाला को मारा। श्यामू मारता है। श्यामू लग गई ना, ला अब वो सारे कांधे मेरे हो गई है। रामू तेरे कैसे हो गए? निशाना तो नीले वाले को मार लगा है, हरा कांधा तो हलक पड़ा है। श्यामू झूठ मत बोलो, तू सदा खेलने में बेईमानी करता है। दे दे कांधे वरन मार दूंगा। रामू की कमीजा का कॉलर पकड़ता है। रामू छोड़ो, मेरी कमीजा छोड़ो। तीसरी लड़के मोहन का प्रवेश होता है। मोहन, अरे अरे क्यों झगड़ा रहे हो? श्यामू, यहाँ मेरे कांधे नहीं देता है, खेलने में बेईमान करता है। रामू, यहाँ झूठ बोल रहा है। मोहन, देखो अब तो स्कूल का समय हो रहा है, घंटे बजाने वाली है, यहाँ फैसला बाद में कर लेना। श्यामू, अच्छा अब तो छोड़ता हूँ, पर शाम को दे देना। रामू, चल चल अपना रास्ता पकड़ा, बड़ा आया कांधे लेने वाला। मोहन, अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या? रामू, तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? श्यामू, मोहन भैया यहाँ तो कहीं दिन स्कूल नहीं जाता। जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है। आज गणित का काम दिखाना है ना? मोहन, रामू दिखाओ तो गणित की काफी। रामू, वहां तो मैं घर बोल आया। मोहन, देखो रामू यहाँ ठीक नहीं, एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलनी पड़ती है। श्यामू, चलो मोहन भैया इसे रहने दो, स्कूल चलने में देर हो रही है, चलो दोनों चल जाते हैं। रामू कांधे खेलने लगता है। मकले यहाँ पहला दृश्य है। इस पहला दृश्य में आने वाला पात्र रामू, श्यामू, मोहन, इन तीनों में पहला दृश्य में आने वाला पात्र परिचय है। मैं उसके पहले इस नाटक में आने वाला पात्र परिचय के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। रामू आए। इसका नाम नंदीश, अभी नाटक में रामू है। ಇವನ ಹೆಸರು ನಂದೀಶ, ಆದರೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವನು ಇವನು ರಾಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶ್ಯಾಮು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ಯಾಮು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ಯಾಮು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೂರನೇ ಪಾತ್ರ ಮೋಹನ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹರ್ಷ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಮೋಹನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೋಹನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಸಂವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಮು ಶ್ಯಾಮು ಇಬ್ರು ಸಹ ಯಾವನು ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. दोनों भी रामू और श्यामू दोनों भी कांधे खेलने में व्यस्त थे. कांधे ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನೀನು ಈ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಈ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಗೋಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮು और ಶಾಮು दोनों भी ಕಾಂಜೆ खेलने में व्यस्त थे ಇವರಿಬ್ರು ಸಹ ಗೋಲಿಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಸಹ ಗೋಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಗೋಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಲಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗೋಲಿ ನಂದು ಈ ಗೋಲಿ ನಂದು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ರಾಮು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಮು और ಶಾಮು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ रामू शाम से ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೈಲಾಗ್ अरे वाले को मार ವಾರ ಶಾಮು लग गई ना अब सारे कांजे मेरे हो गए ಈ ಕಡೆ रामू तेरे कैसे हो गए निशाना तो नीले वाले का लगाई हरा कांचा तो अलग पड़ा है झूठ मत बोल साथ के में महिमा करता है दे कांचे वरना ಮಾರ್ दूंगा मार दूंगा ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ रामू कांजू और रामू और शामू दोनों में खेलने में व्यस्त थे कांजा ಗೋಲೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೈ ಅರೆ ವಾಲಾ ಕೋ ಮಾರಾ ಹೈ ಅರೆ ವಾಲೆ ಕಾಂಜಾ ಕೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗೋಲಿಗೆ ನಾನು ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಗ್ಗೈನಾ ಅಬ್ ಸಾರೆ ಕಾಂಜೆ ಮೇರಾ ಹೋ ಗಯಿ ಹೈ ಈಗ ನಾನು ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಲಿಗಳು ನಂದಾಯ್ತು ಅಂತ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೆರೆ ಕೈಸೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದೆಂಗಾಯ್ತು ನಿಶಾನ ತೋ ನೀಲೆ ವಾಲ ಕೋ ಲಗಾ ಹೈ ನೀನು ನಿಶಾನ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ನಿಶಾನ ಯಾವುದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹರ ಕಾಂಜಾ ತೋ ಹಲಂ ಪಡ ಹೈ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗೋಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹ ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶಾಮು झूठ मत बोलो ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ झूठ मत बोलो ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಡ तू सदा खेलने में बेईमान करता है सदा खेलने में खेल ಅಂದ್ರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಮಾನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬೇಯಿಮಾನ್ का मतलब बेईमानी अप्रामाणिकते बेईमानी का मतलब अप्रामाणिकते इसका विमानी का विलोम शब्द बेईमानी विमानी का विलोम शब्द बेईमानी विमानी का विलोम शब्द ही बेईमानी ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ तू सदा खेलने में बेईमान करता है ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ दे कांजे अब उसको सभी कांजे को मुझे दे दो वरन मार दूंगा ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಮು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮನ ಕಾಲರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ ಕಾಲರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಿಯ ಶರ್ಟ್ನ कमीजा का मतलब कपड़ा कमीजा का मतलब कपड़ा कपड़ा का कॉलर पकड़ते हैं शर्टिನ ಕಾಲರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಶಾಮು ಯಾರ್ದ ರಾಮುಗ ಕಾಲರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ छोड़े मेरी कमी छोड़े छोड़ो मेरी कमीजा छोड़ो बिडो ನನ್ನ ಕಾಲರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ आष्टपदी तीसरे लड़का यारो मनोमोहन का प्रवेश होता है मोहन ये मोहन प्रवेश होता है अरे क्या झगड़ा रहे हो अरे झगड़ा कर रहे हो ನೀವು ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಬ್ರು ಸಹ ಯಾಕೆ ಜಗಳವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ मेरे कंच नहीं देता खेल में बेईमान करता है शामु कहते हैं उस समय यहाँ मेरे कांजे नहीं देता है ಇವನು ನನ್ನ ಗೋಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ खेलने में सदा बेईमान करता है ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶಾಮು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು मोहन हंस ಹೇಳ್ತಾನೆ किसके बारे में रामू के बारे में मोहन के पास कहते हैं कौन कहते हैं कौन शामू ने कहते
कहते हैं ಓಕೆನಾ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಆಗ ಆ ಕೇಲೆ ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೆಹಿಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ झूठ बोल रहा है यहाँ झूठ बोल रहा है ಇವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾರೋ ಶಾಮು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ देखो देखो बाप ते स्कूल का समय हो रहे हैं घंटा बजाने वाले हैं यहाँ फैसला बाद में करने कर लेना ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ देखो अब तो स्कूल का समय है ऑलरेडी ಶಾಲೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಶಾಲೆ ಗಂಟಿ ಬಜಾನೆ वाले हैं ಶಾಲೆಗೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯ ಯಹ ಫೈಸಲಾ ಬಾದ್ ಮೇ ಕರ್ ಲೇನಾ ಹೈ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಈ ಜಗಳವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರಾಮು और शामू का दोनों का झगड़ा को बाद में फैसला करना ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಾಮು कहते हैं उस समय शामू अच्छा अब तो छोड़ता हूँ पर शाम को दे देना अच्छा अब तो छोड़ता हूँ ನಾನು ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ पर शाम को दे देना ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಜೆಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಗಾಂಜಾ देना है दे देना ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೋರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಜೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ चल चल अपना रास्ता पकड़ बड़ा आया कांचे लेने वाला आग ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ चल चल ಹೋಗು चल 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 अपना रास्ता पकड़ो ನಿನ್ನ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹೋಗು ಬಡಾ ಆಯ ಕಾಂಚಾ ಲೇನೆ ವಾಲ ಹೋಗು ದೊಡ್ಡವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಗೋಲಿ ತೋಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಮು ಶಾಮು ಸೆ ಕಾತೆ ಹೈ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ತರದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ನೆ ಕಹಾ किससे कहा इस वाक्य को किसने कहा रामू ने कहा मಕ್ಕಳೇ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ने ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಸೇ का मतलब ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಮು ने कहा ओकेನಾ उसी तरह से शामू से कहा ಇಲ್ಲಿ से ಓಕೆನಾ से ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು ರಾಮು ಹೇಳ್ದ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಮುಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಓಕೆನಾ उसके बाद क्या हुआ मोहन अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या अरे भाई ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರೆ भाई स्कूल नहीं चलना है क्या ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲ್ವಾ ಯಾರನ್ನ ರಾಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ जाओ स्कूल में नहीं जाऊंगा एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है तुम जाओ ನೀವು ಹೋಗಿ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ तुम जाओ ನೀವು ಹೋಗಿ मैं नहीं जाऊंगा ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಒಂದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ मोहन भैया ऐसे कहीं स्कूल नहीं जाता जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है आज गणित का काम दिखाना है ना ना ಆಗ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಹನ್ ಭಯ್ಯ मोहन कहता है यहाँ तो कहीं तुम स्कूल नहीं जाता और रामो है ना वह कहीं दिन स्कूल नहीं जाता
ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता है, जिस दिन ಯಾವ ದಿನ ಅವನು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಾಮು, उस दिन स्कूल को नहीं जाता है. ಅವನು ಯಾವ ದಿನ ಅವನು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ರಾಮು, ಆ ದಿನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है, ಆ ದಿನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. आज गणित का काम दिखाना है ना, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಗಣಿತದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗಣಿತದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. रामू लिखा वो तो गणित का कापी. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಮು ದಿಕ್ಕಾವೋ ತುಮಾರಾ ಗಣಿತ ಕಾ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ, ತೋರ್ಸು ನಿನ್ನ ಗಣಿತದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ वहाँ तो मैं घर भूल आया. ವಹಾ ತೋ ಮೈ ಘರ್ ಭೂಲ್ ಆಯಾ, ಅದು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಗಣಿತದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಸಹ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓ ಗಣಿತ का गृह कार्य को मैं घर में ही भूल कर आया है, ನಾನು ಆ ಗಣಿತದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. देखो भाई यहाँ एक नहीं एक झूठ के छुपाने के लिए कहीं झूठ बोलने पड़ते हैं. देखो ರಾಮು, ನೋಡು ರಾಮು, ಯಹ ठीक नहीं है, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. एक झूठ को छिपाने के लिए कहीं झूठ बोलनी पड़ती है. ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಅವನು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಹ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ झूठ को छिपाने के लिए कहीं झूठ बोलनी पड़ती है, ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ, चले मोहन भैया इसे रहने दो, स्कूल चलने में देर हो रही है, चलो. दिनों चले जाते हैं, रामू कांजे कहने लगता है. शामु ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಲೋ ಮೋಹನ್ ಭಯ್ಯ ನಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಇಸೇ रहने दो, ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಚಲನೆ में देर हुई है, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಸಮಯ ದೇರ್ का मतलब ಸಮಯ. ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. दोनों चल जाते हैं, ಇಬ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಶಾಮು और मोहन दोनों भी कहाँ चल जाते हैं, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಗ दोनों चल जाते हैं, ಇವರಿಬ್ರು ಸಹ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಮು ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಕಾಂಜೆ ಕೇಳನೆ लगते हैं, ಮತ್ತೆ ಗೋಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೋಲಿಯನ್ನು ತಂದು ಮತ್ತೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಇದು ಮಧ್ಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ರಾಮು, ಶಾಮು और ಮೋಹನ್. ಇವರು ಮೂವರು ಸಹ ಆಟವನ್ನ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಮೂರು ಜನರು ಸಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇವರಿಬ್ರು ಸಹ ರಾಮು ಶಾಮು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಶಾಮು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರಾಮು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯ, ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರಾಮು, ಶಾಮು ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದನೇ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು. ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ स्कूल के भोजनावकाश का कक्षा है, क्लास वक्त है. 5 बालक स्कूल के एक कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे थे.
ये स्कूल का भोजनावकाश का वक्त है ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯ ಆಗ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ 5 ಬಾಲಕರು ಆ ರಾಮುವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ 5 ಜನರು ಸಹ ಶಾಲೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಮು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ರಾಮು ಆಟವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು 5 ಜನರು ಸಹ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಬ್ರು ಸಹ ಈ 5 ಜನರು ಏಕಂತ ಹೋಕರ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಏಕಂತ ಹೋಕರ್ ಬೈಕರ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 5 ಜನರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ರಾಮು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಟನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜೇಗೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ देखो ना मोहन भैया आज रामू ने देख खेलने फिर से मेरे साथ बेईमानी की शाम कहते देखो ना मोहन भैया नोडला मोहन भैया आज रामू ने खेलने में फिर से मेरे साथ बेईमानी किया ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ ರಾಮು ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಶಾಮು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಹನ್ ಭೈಯಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ वहां तो बात में झूठ बोलते हैं ಅವನು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ರಾಮು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಮಾತಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ರಾಮು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಿಗೂ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಮನೋಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ सुना है कि 12 साल के नीचे की उम्र में के बच्चों को कोई पाप नहीं लगता वह झूठ बोलते ही क्यों ना हो वह मनोज कहते हैं मैंने सुना मनोज ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು मनोज ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ मैंने सुना ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ कि 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು कोई झूठ बोले तो पाप नहीं होता है ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚಾಹೆ ವಹ झूठ बोलने ही चलना क्यों है ಅವರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ अरे मूर्खा यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की अब जो आदत पड़ जाएगी वह सदा साथ रहेंगी अरे मूर्खा ಅವನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಮನೋಜ್ಗೆ ಅರೆ ಮೂರ್ಖ यही तो उम्र है ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸು ಅಜ್ಜಿ ಆದತೆ ಡಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಂತ ವಯಸ್ಸು ಇದೆ अब तो ಆದತೆ ಪಡ ಜಾಯೇಗಾ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ವಹ ಸದಾ ಸಾಥ್ रहेगा ಹಾಗಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಗ್ತವೆ ಅವನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಕಿಶೋರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ करते हैं ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ हमें अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा हाँ अभी से अच्छी आदत है ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಕಿಶೋರ್ ಸಂಜಯ್ ಇಬ್ರು ಸಹ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ क्या करना होगा ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಬ್ರು ಸಹ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ हमें एक टोली बनानी पड़ेगी ನಾವು एक टोली को बनानी पड़ेगी है ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಟೋಲಿ ಒಂದು ಸಮೂಹನ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಟೋಲಿ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಒಂದು ಸಮೂಹ ಒಂದು ಟೋಲಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ इस टोली में रामू को हम रामू को भी शामिल करेंगे शामिल करने
बनेंगे और उसके गंदी आदतें छुपवाएंगे ನೋಡಿ ಆಗ ಟೋಲಿ ಈ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 5 ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಮು ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ರಾಮುವನ್ನು ಸಹ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಮುವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಂದಿ ಆದತೆ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಂಧ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಜೂಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ 10 करके स्कूल के गड्डी बनते हैं ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಿದ್ದಂತಲೇ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ चलो सब अब कक्षा में चले शाम को सब यही मिलना आ रामू को कौन लाएगा ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಂಜೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಮು ಕೌನ್ ಲಾಯೇಗಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಾಮು ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ इसमें बोलो जो लोग वहां मेरी बात मानता है उसे मैं बुला लाऊंगा ನಾನು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ವಹ ಮೇರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾ है ಅವನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ದೃಶ್ಯಗಳು ಮುಗಿದು ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮು ಶಾಮು ಮೋಹನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಮುವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ರಾಮುವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟೋಲಿ ಬನಾಲಿಯ ಜಾತೆ है ಒಂದು ಟೋಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮೂಹನ ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೋಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಮುವನ್ನ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಂಜೆ ಕೇಲೆ में कौन कौन व्यस्त थे ಗೋಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ರು ರಾಮು ಶ್ಯಾಮು ರಾಮು ಮತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮು ಇವರಿಬ್ರು ಸಹ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ರು ಯಾವ ಆಟದಲ್ಲಿ ರಾಮು ಮತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮು ಗೋಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ रामू और श्यामू खेलने में कांजे खेलने में कौन आते हैं उसका प्रवेश कौन आते हैं यार ಬರ್ತಾರೆ ರಾಮು ಶ್ಯಾಮು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೋಹನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಕೊನೆಗೆ दूसरा दृश्य में कितने छात्र थे ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದನೇ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಹला दृश्य में कितने छात्र थे ಒಂದನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ 3 कौन कौन ರಾಮು ಶ್ಯಾಮು ಮೋಹನ್ ರಾಮು ಶ್ಯಾಮು ಮೋಹನ್ इन तीनों छात्र थे ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದನೇ ದೃಶ್ಯ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ಸಂದೇಹಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಧನ್ಯವಾದ